یہ گزشتہ دنوں منظور پشتون جو کہ تحفظ پشتون موومنٹ کے سربراہ ہے، انہوں نے یہ تحریک تقریباً 2014 سے شروع کی تھی، جو پشتون عوام پہ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھی، ان کے گھروں کو مسمار کیا، ان کے علاقوں میں مائننگ کی گئی، تو اس پہ منظور پشتون پھر جب نقیب اللہ مسعود کا واقعہ ہوا تو یہ پھر اسلام آباد میں ایک دھرنا ہوا، پھر اس کے بعد وزیر اعظم اور دوسرے لوگوں کے یقین دہانی پہ 1 مہینے کے لیے انہوں نے اسلام آباد سے دھرنا ختم کیا۔ تو منظور پشتون چونکہ ہمارے اس پشتون بلوچ صوبے میں بھی حالات اس طرح کے تھے کہ ہر جگہ چھینے، ہر جگہ لوگوں کو شناختی کارڈ اور عوام کے جو مسائل تھے، تو وہ اس سلسلے میں یہاں کے نوجوانوں نے ان کو دعوت دی کہ منظور پشتون یہاں ہمارے صوبے میں آ جائے۔ تو جب منظور پشتون دیر اسماعیل خان سے روانہ ہوئے تو وہاں پہ درازندہ میں پھر شیرانی علاقہ جو ہمارے صوبے کا حصہ ہے، وہاں پہ رکاوٹیں ڈالی گئی، یہاں سے لوگ آ رہے تھے جلسوں میں، ان کو روکا گیا۔ تو انہوں نے بہت کامیاب جلوس جو شیرانی ضلع میں کیا، اس کے بعد ضلع جوب میں انہوں نے ایک جلسہ کیا، تو اس میں ہمارے وہاں کے تمام لوگ، وہاں لوگوں نے بہت زیادہ تعداد میں جلسوں میں شرکت کی۔ پھر اس کے بعد کلاسفلا جس میں نواب صاحب تھا، میں تھا، عارفہ تھی، یہ ہم سب گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کے تمام عوام، یعنی کلاسفلا کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ تھا۔ پھر وہاں سے ہوتے ہوئے خانوزی میں ضلع پشیر میں جلسہ ہوا۔ پھر جو کوئٹہ کا جلسہ ہے، شاید کوئٹہ کے تاریخ میں جو تعلیم یافتہ لوگوں کا جو خود اپنے مرضی سے آئے تھے، یعنی اس سے پہلے بھی جلسے ہوئے، ہمارے پارٹی کے بھی ہوئے، دوسرے پارٹیوں کے بھی جلسے ہوئے، مگر جو جلسہ کوئٹہ میں غالباً 11 تاریخ کو جو جلسہ تھا، وہ کوئٹہ کے تاریخ ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ تو اس جلسے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس جلسے میں لوگوں نے کوئی غلط بات کی ہے۔ اس جلسے میں ہمارے جمہوری حقوق کے لیے، پشتونوں کے حقوق کے لیے، اس جلسے میں ہزارہ قوم کے لوگ بھی شامل تھے، بلوچ جوان بھی اس جلسے میں آ کر شامل ہوئے تھے۔ تو ایک بہت بڑا سیاسی پارٹیاں بھی تھی، مگر کل کے اخباروں میں اور آج کے اخباروں میں کچھ اس طرح کے مقدمات بنائے گئے ہیں سیاسی لوگوں کے خلاف۔ یہ مقدمات تو ہم تقریباً 40 سال سے یہ مقدمات بن رہے، پھر اس سے پہلے ہمارے اکابرین پہ بھی مقدمے بنے ہیں، تو اس کا ہمیں کوئی خاص ایسا نہیں ہے، مگر یہ جو رویہ اپنایا گیا ہے، جبکہ جمہوریت کے لیے عوام کے جلسے، ابھی اس ملک میں تو آمریت نہیں ہے، اس ملک میں تو جمہوریت ہے۔ ایک جمہوری راستے کو اگر ہم اپنائیں اور اس راستے کو بھی اگر کوئی روکے تو یہ تو غلط کام ہے۔ پلیز پوائنٹ پہ آ جائیں، آپ تقریر نہیں کر سکتے، آپ بتائیں پوائنٹ پہ آ جائیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، ہم اس رویے کے یہاں کے جو ہمارے خلاف جو مقدمات بنے ہیں سب لوگوں کے، تو ہم اس کے بہت مذمت کرتے ہیں، اور یہ تحریک ایسے نہیں رکے گی۔ ان کا یہ خام خیالی ہے کہ پشتون عوام اپنے جمہوری حق سے دستبردار ہوں گے۔ اگر یہ جمہوری راستہ روکا گیا، یہ ایک سیلاب ہے، یہ ایسے نہیں ہے منظور، یہ ایسے لوگ بولتے ہیں کہ یہ کدھر سے آیا، یہ کدھر آسمان سے نہیں آیا، یہ یہاں کے تمام جوان، یہاں کے قوم، اور یہ ہمارا سب کا نعرہ ہے۔ میں
मैं बरमला कहता हूं, असेंबली के फ्लोर पे कहता हूं कि मंजूर की आवाज सिर्फ मंजूर की आवाज नहीं है, इसे मंजूर की आवाज ना समझा जाए। मंजूर एक गरीब आदमी है, इसको मंजूर इस तरह का रवैया ये नहीं है कि दूसरे वतन है, हम मुल्क दुश्मन है, हमेशा से ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क को तोड़ रहे, ये प्लाना कर रहे, ये किधर ये मुल्क के मालिक बने हैं? बाबर साहब, मैं आपसे कह रही हूं, आप इस पे स्पीच नहीं कर सकते हैं, आप स्पीच नहीं कर सकते। इस मुल्क के लिए क्या है? आप इसके लिए अगर कोई और रास्ता अपनाएं, इस पे पॉइंट ऑफ हर दिन बोलेंगे, बोले आप, लेकिन पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं बोल ये हमारा हक है, ये असेंबली है, इस असेंबली में हम अपने आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं, अपने लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई पश्तूनों के साथ जुल्म हो रहा है, पश्तून का नाम आज इस तरह बन चुका है कि जाकर बस में 50 लोग बैठे होते हैं। पहले तो ये कहते थे कि बस में जाकर तलाशी लेते थे कि भाई इधर कौन है, अभी तो सिर्फ ये कहते कि है बस में कोई पठान। ये हद तक हमारी ख्वातीन का, हमारे लोगों का, हमारे माइंस का, हमारे तमाम चीजों पे कब्जा हो रहा है। देखो, इस हुकूमत ने, इस डॉक्टर मालिक ने, इस वजीर आला ने कहा है कि भाई ये जो माइंस है ये वहां के आवाम का, यहाँ पे किसी का हक नहीं है। मगर इस डॉक्टर मालिक जो जमहूरी वजीर आला था, इस असेंबली का वजीर आला था, इस मालिक डॉक्टर का हुक्म नहीं माना गया है। ये कैसी हालत है? ये कैसे हुआ? वो है कि हम अपने असेंबली में बात करें और लोग इस तरह में नहीं कोई कहे कि इधर कोई घबरा जाएगा। रास्ते बहुत है, इतने रास्ते हमारे साथ हमारे साथ ऐसे ऑप्शन है कि हम अगर वो ऑप्शन, देखो हमें दूसरे ऑप्शन पे कोई नहीं मजबूर करे। इनका क्या है, आज कहते बस आइंदा ये आदमी आएगा, ये आएगा, मेरा ये मन पसंद आएगा, ये असेंबली में, ये असेंबली ऐसी नहीं चलेगी। इस तरह से बिकाऊ माल नहीं समझे। हमने अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए हमने यहां सियासत की है। हमने स्टूडेंट्स लाइफ से लेकर हमारी पार्टी, हमारे कारकुन, हमने कुर्बानियां दी है। आज लोग कहते नहीं, गलत तरीके से लोगों को बुलाते हैं। इधर सेनेट की बात होगी, यहाँ पे इसके बाद आज जो असल बिजिंजो ने कहा है, मैं असल बिजिंजो का इमारत करता हूं। उसने कहा है कि मैं मुंह काला किया है, मुंह काला नहीं हुआ, अल्फाज जो है हस्फ कर दिए, अपने मुंह काला किया है, उन्होंने गू किया है, गलत किया है, गैर पार्लिमानी अपनी जमीन के मुताबिक वोट नहीं किया, अपनी जमीन को बेचा है। आज ये साबित होगा कि कौन जमीन बेचता है और कौन अपने जमीन के लिए लड़ता है। हमें लड़ना भी आता है, हमें ऐसे कमजोर कोई नहीं समझे, हमें अंगुली हिलाकर कोई नहीं बुला सकता है। हमने अपने कौम के लिए, अपनी तारीख के लिए, अपने वतन के लिए हमने ये ईमान कहता हूं, कसम कर कहता हूं कि इस जिंदगी से मौत बेहतर है। आज भी वजीरिस्तान में लोग ये कहते हैं कि या अल्लाह क़यामत लाओ। जो लोग क़यामत के लिए तरस रहे हैं, क़यामत माना मौत, क़यामत माना आग, क़यामत माना हिसाब, आज लोग क़यामत मांग रहे हैं और लोग नहीं समझ रहे हैं कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। आज हमारे बाप के लोग हंसते हैं, आज हमारे बाप को लोग नहीं सुनते। आज कहते हैं कि भाई बाबा गलत है, पश्तूनख्वा गलत है, कौमी तेरी गलत है। तो मैं आज आवाज से कहता हूं, सब लोग सुने, मजदूर पश्तून जिंदाबाद। मैं इस बात पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जो भी कहते हैं कि मंजूर का नाम नहीं ले, मंजूर का नाम हर पश्तून का आवाज बन चुका है। बड़ी मेहरबानी। जी